स्टूडेंट्स वेलकम। अज की इस वीडियो के विच असी नीड ऑफ प्लैनिंग ये टॉपिक एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लैनिंग इन कंटैंपरेरी इंडिया पेपर के नाल रिलेटेड है। ये असी बेसिकली किहड़ी गल करनी है कि जिहड़ी प्लैनिंग आ उहदी सानू जरूरत क्यों पैंदी है। एजुकेशनल प्लैनिंग एंड डिसीजन मेकिंग रिगार्ड फाइनांस like planning in other social sectors is a complex interactive process involving many policy making technical and administrative bodies at the national and provincial levels। मीनस जी असी इस प्लैनिंग की गल करनी है कि सानू जरूरत क्यों है। सब तो पहली गल यह है कि फाइनांस नाल संबंधित प्लैनिंग है वो फाइनांस जिन्हों कि एजुकेशन के उपर खर्च किया जाना है। हुण ये सोशल सैक्टर्स के विच आउंदी है तो एक इंटरैक्टिव प्रोसैस भी है जिहदे विच काफ़ी जिहड़े पॉलिसी मेकिंग टैक्नीकल ते एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी शामिल हुंदियां ने, नैशनल ते प्रोविंशियल लैवल दोनों के उपर ही। द जनरल पर्पज़ ऑफ नैशनल एजुकेशनल प्लैनिंग इन एनी कंट्री इज़ टू असिस्ट एंड फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। इहदा जिहड़ा जनरल एम हुंदा है, परपज़ हुंदा है, जिहड़ी ये नैशनल एजुकेशन प्लैनिंग बनती है भावें किसी भी देश के विच बनी होवे, मेन इहदा मोटिव की हुंदा है कि जिहड़ा एजुकेशन सिस्टम है उहदी डेवलपमेंट करना। एट मिनिमम दिस रिस्क इंक्लूड्स लिंकिंग एजुकेशन टू द इकोनॉमी कल्चर एंड सोसाइटी। मीनस इहदा मिनिमम लैवल दे विच असीं सोचदे हां तां कि टास्क इहदे विच इनकलूड हुंदे ने कि जिहड़ी एजुकेशन है उहनूं इकोनॉमी दे नाल लिंक करना, कल्चर दे नाल जोड़ना, सोसाइटी बारे जिहड़ी नॉलेज है वो देना। मेनटेनिंग द इंटैग्रिटी ऑफ द सिस्टम इन ऑर्डर दैट द डिफरेंट लैवल्स ऑफ एंड काइंड्स ऑफ एजुकेशन रीइनफोर्स वन अनदर। डिफरेंट लैवल्स होंगे ने जिमें कि प्री प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया, तो सैकेंडरी एजुकेशन होगी, हायर सैकेंडरी होगी जी कि यूनिवर्सिटी नाल रिलेटेड है, फिर ये मैडिकल एजुकेशन होगी, टैक्नीकल एजुकेशन है, लॉ नाल रिलेटेड है, इंजीनियरिंग नाल रिलेटेड है। मीनस ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के जिहड़े लैवल्स ने ते ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइप्स ने इहदियां। एंड डेवलपिंग अ सिस्टम विच मॉनीटर्स इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। हुण जिस तरह का सिस्टम हुंदा है, जिस तरह के सिस्टम उसे डेवलप करना चाहुंदा है उस नूं ही मॉनीटर करती है तो रिस्पॉन्ड भी उहदे अकॉर्डिंग ही दिंदी है। द एजुकेशनल प्लैनिंग प्रोसैस टिपिकली इनकलूड्स द इंटरैक्शन ऑफ सैट्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड फीडबैक लूप्स। मेन ये की होंगे कि जो एजुकेशनल प्लैनिंग प्रोसैस है ये एक तो इंटरैक्शन ऑफ सैट्स ऑफ एक्टिविटीज़ मीनस जी एक्टिविटीज़ ने उन्होंने एक सैट तो फीडबैक लूप्स जिमें कि कोई काम किया जा रहा है जिहदे नाल रिलेटेड असीं प्लैनिंग की सी तो उतों सानूं किस तरह की फीडबैक प्राप्त हो रही है, पॉजिटिव है और नैगेटिव है। इनकलूडिंग एन आर्टिकुलेटेड विजन ऑफ द फ्यूचर एजुकेशन सैक्टर। फिर ये भी देखा जाता है कि फ्यूचर जी एजुकेशन है जे अज असीं उसदी प्लैनिंग कर रहे हैं तो किस तरह की होएगी। क्रिएशन ऑफ द सैटिंग ऑफ ऑबजैक्टिव्स, द रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़। हुण इहदे विच क्रिएशन ऑफ सैटिंग द ऑबजैक्टिव्स, हुण जिहड़े ऑबजैक्टिव ने वो भी सैट करने हुंदे ने, क्रिएट करने हुंदे ने। फिर रिव्यू किहड़ा जिहड़ा एग्जिस्टिंग एजुकेशनल पॉलिसीज़ ने उन्हां दा रिव्यू कि जिहड़ियां हुण पॉलिसीज़ चल रही ने उन्हां दे विच किहड़ियां कमियां ने, एक तरीके दी इवैल्यूएशन उन्हां दी एंड कंसीडरेशन ऑफ नीडड न्यू वनस, एक्सप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम्स प्रोजैक्ट्स एंड टारगेट्स। फिर ये भी देखना कि किहड़े जिहड़े नवे प्रोग्राम्स ने, प्रोजैक्ट्स ने जां जिहड़े टारगेट्स ने उन्हां दी जरूरत है। एंड असैसमेंट ऑफ नीडड ह्यूमन फिजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सिज। फिर जिन्ने भी रिसोर्सिज ने भावें ह्यूमन ने, फिजिकल ने जां फिजिकल ने, उन्होंने भी देखना होंगे कि किन्ने को साढ़े कोल अवेलेबल ने। हुण इन्हां दे बेस ते असीं गल करांगे कि जिहड़ी नीड ऑफ प्लैनिंग है जां नीड ऑफ फाइनैंशियल प्लैनिंग है उहदी मतलब क्यों सानूं ज़रूरत है। फर्स्ट है टू सिलैक्ट बेस्ट मैथड। सब तो पहला कि सानूं जिहड़ा एक बेस्ट मैथड सिलैक्ट करन दे लई प्लैनिंग की जरूरत पैंदी है। थ्रू प्रॉपर प्लैनिंग इन एजुकेशन कैन बी best means by which society will preserve and develop its future value system, way of life of an individual, knowledge, skills and applications and culture of the country। हुण असी इन्हां सारी चीज़ों को प्रजर्व करके रखना है, कल्चर भी ते असी इंडिविजुअल दी जिहड़ी लाइफ दा स्टाइल है वह भी बनाउणा है।
ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਸੇਵ ਮਨੀ ਐਂਡ ਟਾਈਮ। ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। Proper educational planning saves time, effort and money, as planning in every field is a time saving, an effort saving and a money saving activity। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਐਫਰਟਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Next is problem solving. Educational planning is a sound way of solving educational problems by avoiding the trial and error method of doing things। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਰਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਫਰਟਸ, ਮਨੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। Resource availability. Educational planning is essential for the best utilization of available resources। ਫਿਰ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਬੈਟਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੈੱਕਸ ਵੇਸਟੇਜ ਐਂਡ ਫੇਲੀਅਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੂ ਦਾ ਸਮੂਥਨੈਸ, ਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਵੋਲਵ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50-50% ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, 60-40 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟਡ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੈਨ ਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਟਰੈਕਟਡ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਅਤੇ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਸ ਅ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟੈਲੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਟਡ ਟੈਲੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਅ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਅ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। For directions, educational planning is highly essential for preparing a blueprint or plan of action for every program of an individual for an educational institution or organization। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਾ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਅਚੀਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਵਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਂਡ ਪਰਪਸਫੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੇ ਪਰਪਸਫੁਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਤੇ ਪਰਪਸਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰਸ, support facilities and infrastructure and improvement in the textbooks curriculum content। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਕਰੀਕੂਲਮ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ। ਮੀਨਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਇਨਕਲੂਡ ਐਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਫॉर ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ। ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਮੀਨਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼, ਯੋਗਤਾਵਾਂ। ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਸਕੂਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।